Hello everyone, welcome back to math class. So today's our topic is isomorphic graphs. So when we say two graphs G1 G2 are given, they are isomorphic. So these two graphs, in order to satisfy the isomorphism, so these two graphs must satisfy some conditions. What are they? We will see. G1 G2 are said to be isomorphic if there exists a function f which is mapping from vertex set of graph G1 to vertex set of graph G2. Here we are defining a function and we are defining a mapping between the vertices of G1 to G2 such that this function must satisfy these two conditions. What are they? F is 1 to 1 and onto. The mapping must be 1 to 1 and onto. That means f must be bijective, and next the a comma b, it is an edge in E1. Okay, it is an edge which belongs to edge set of G1. Okay, if and only if f of a and f of b. So the a image is f of a, b image is f of b. So f of a, f of b must be an edge in edge set E2, that is E2 of graph G2. So here E1, E2 are the edge sets of the graph G1, G2. Okay, so when we say a comma b is an edge in E1, definitely these corresponding edges f of a, f of b must be an edge in E2. So for any two elements of a comma b which belongs to E1, means a comma b are the vertices which belongs to vertex set V1. So if vertices a, b are adjacent in G1, f of a, f of b are also adjacent in G2. So that means I'll explain. Let me complete this. The function f preserves. This means what does it mean? A, b are adjacent in graph G1. These images, that is f of a, f of b, are also adjacent in G2. So a comma b are any vertices in G1, then these corresponding vertices also must be adjacent. These two also must be adjacent in graph G2. Then only the function f is said to be preserves adjacency relationship. Okay, then only the function is said to be f preserves the adjacency relationship. The corresponding vertices in G1, G2 will have the same degree. I'll explain this with the help of this diagram. See here, here we have taken G1, G2, the graph G1, G2. Here the first condition we need to check that the function f is mapping. Here we are defining a function f which is mapping is defined from the vertex set of graph G1 and vertex set of graph G2. Here mapping, 1 is mapping with A, 2 with B, 3 with C, 4 with D. So this means what? Here the vertex 1, ikkada vertex 1 ante dini degree 1 undi kada. So idi dentoti map avali? G2 lo unna ikkada kuda degree 1 unna vertex tote map avali. So degree 1 unna vertex emundi? A undi, C undi. So dento aina 1 anedi A to anna map avachchu, C to anna map avachchu, but only one vertex tote map avali because ఇది 1 to 1 కాబట్టి, f అనేది 1 to 1 మ్యాపింగ్ కాబట్టి. ఓకేనా? సో అందుకని మనం ర్యాండమ్గా ఏం తీసుకున్నాం, 1 ఈజ్ మ్యాపింగ్ విత్ ఏ అండ్ 2 వర్టెక్స్ 2 అనేది డిగ్రీ ఎంత ఉంది? 2. మళ్ళీ ఈ 2 అనే వర్టెక్స్ దేంతో మ్యాప్ అవ్వాలి? ఇంకో డిగ్రీ 2 ఉన్న వర్టెక్స్ తోటే మ్యాప్ అవ్వాలి, అంటే బీతో అన్నా డీతో అన్నా. సో మనం బీ తీసుకుంటున్నాం. సో 2 మ్యాప్స్ టు బి. అలాగే వర్టెక్స్ 3 ఉంది, దీని డిగ్రీ 2 ఉంది. సో ఈ 3 కూడా ఇంకో డిగ్రీ 2 ఉన్న వర్టెక్స్ తోటే మ్యాప్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ డిగ్రీ 2 ఉన్న వర్టిసెస్ ఏమున్నాయి? బి ఉంది, డి ఉంది. ఆల్రెడీ 2 బీతో మ్యాప్ అయింది కాబట్టి 3 డీతో మ్యాప్ అవుతుంది, 4 సితో మ్యాప్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 4 అనేది ఇక్కడ డిగ్రీ 1 వర్టెక్స్, సి అనేది కూడా డిగ్రీ 1 వర్టెక్స్ కాబట్టి 4 మ్యాప్స్ టు సి. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా 1 to 1 మ్యాపింగ్ అంటే ఏంటో? సో వర్టిసెస్ ఎలా మ్యాప్ అవుతున్నాయో అర్థమైందా? సో ఈ మ్యాపింగ్ అనేది మనం ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. 1 మ్యాప్స్ టు ఏ అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఏంటి? వాట్ ఈజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ 1? ఏ. ఇమేజ్ ఆఫ్ 2 బి. ఇమేజ్ ఆఫ్ 3 సి. ఇమేజ్ ఆఫ్ 4. సో ఇది మీకు అర్థం కావడానికి నేను ఈ మ్యాపింగ్ చెప్తున్నాను. లెట్ మీ కంప్లీట్ ద డెఫినేషన్ హియర్.
ఎస్, ఇంతవరకు ఐసోమార్ఫిక్ గ్రాఫ్స్ అంటే ఏంటో చెప్తాము. సో నెక్స్ట్ నోట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్గా ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు, 2 గ్రాఫ్స్ ఐసోమార్ఫికా కాదా అని చెప్పడానికి ఇలా కూడా చెప్తాం. G1 G2 ఆర్ ఐసోమార్ఫిక్ గ్రాఫ్స్, దెన్ G1 G2 హ్యావ్ ద ఫాలోయింగ్ 3 కండిషన్స్. అంటే ఈ G1 G2కి ఈ కండిషన్స్ కంపల్సరీ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఏంటి అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఉండాలి. అంటే వర్టెక్స్ సెట్ ఆఫ్ G1 మస్ట్ ఈక్వల్ టు వర్టెక్స్ సెట్ ఆఫ్ G2. అలాగే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జ్ సెట్స్ కూడా ఈక్వల్ ఉండాలి. అలాగే సేమ్ డిగ్రీ సీక్వెన్స్ ఉండాలి. అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఎ వర్టెక్స్ VI ఇన్ G1 ఈజ్ M, అంటే G1లో ఉన్న ఒక వర్టెక్స్ తీసుకున్నప్పుడు, అంటే ఆల్ వర్టిసెస్ ఇప్పుడు V1 తీసుకున్నారనుకో, V1 డిగ్రీ M ఉంటే ద డిగ్రీ ఆఫ్ ది వర్టెక్స్ F ఆఫ్ V1 కూడా డిగ్రీ ఎంఏ ఉండాలి. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా. సో అంటే డిగ్రీ V1కి 1 ఉంటే F ఆఫ్ V1కి కూడా 1 ఉండాలి. ఇందాక చెప్పాం కదా 1 మ్యాప్స్ టు ఏ కాబట్టి 1 వర్టెక్స్ 1 కాబట్టి F ఆఫ్ 1 ఏంటి, ఇక్కడ 1కి F ఆఫ్ 1 ఏంటి ఏ, అంటే 1 అనే వర్టెక్స్ డిగ్రీ 1 అయితే F ఆఫ్ 1 డిగ్రీ కూడా 1 అవ్వాలి. సో అదే మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం అనమాట. రఫ్గా ఐసోమార్ఫిక్ కండిషన్స్ని ఇలా కూడా చెప్తాము. ఓకే, నౌ వీ విల్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. ఎస్, లుక్ ఎట్ దిస్. Show that the given pair of graphs are isomorphic. సో ఐసోమార్ఫికా కాదా మనం చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ G1 G2 2 గ్రాఫ్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ మనం G1కి వర్టెక్స్ సెట్ వేసుకుంటాం, V ఆఫ్ G1 E ఆఫ్ G1. సో వర్టిసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి, వేసేసుకున్నాం. G2కి కూడా వర్టిసెస్ వేసేసుకున్నాం, A to D. సో ఎడ్జ్లో ఎలా డినోట్ చేసుకోవాలి అంటే 1, 2 ఇది ఒక ఎడ్జ్, 2, 3 అండ్ 3, 4. సో ఎడ్జ్ సెట్ వేసేసాం G1కి. G2కి కూడా ఎడ్జ్ సెట్ వేసేసేయండి. A, B అనేది ఒక ఎడ్జ్, B, D అనేది ఒక ఎడ్జ్, D, C అనేది ఒక ఎడ్జ్. సో వీటిని E1, E2, E3లు కూడా అనుకోవచ్చు. బట్ వీఆర్ డినోటింగ్ లైక్ దిస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ పెయిర్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనం వర్టెక్స్ సెట్ ఎడ్జ్ సెట్ వేసాక 2 గ్రాఫ్స్కి ఇక్కడ మనం నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఎడ్జెస్ చూసుకోండి. G1లో G2లో వర్టిసెస్ సేమ్ ఉన్నాయి, ఎడ్జ్లు కూడా సేమ్ ఉన్నాయి. సో ఈ రెండిట్లో ఏ కండిషన్ ఫెయిల్ అయినా మనకి ఇచ్చిన గ్రాఫ్స్ ఐసోమార్ఫిక్ అవ్వవు. ఓకే, సో ఇంక దీని తర్వాత మనం ఏం చెప్పాలి అంటే ఈ 2 గ్రాఫ్లలో మినిమం డిగ్రీ ఏముంది, 1. ఓకే, సో డిగ్రీ 1 ఉన్న వర్టిసెస్ G1లో ఎన్ని ఉన్నాయి, G2లో ఎన్ని ఉన్నాయో మనం నోట్ చేసుకోవాలి. ద వర్టిసెస్ ఆఫ్ డిగ్రీ 1 ఇన్ G1 ఎన్ని ఉన్నాయి, G1 అనే గ్రాఫ్లో డిగ్రీ 1 ఏ వర్టెక్స్ దగ్గర ఉన్నాయి, వర్టెక్స్ 1 దగ్గర డిగ్రీ 1 ఉంది, వర్టెక్స్ 4 దగ్గర డిగ్రీ 1 ఉంది, అవే ఇక్కడ నోట్ చేసాం. అలాగే వర్టిసెస్ అంటే డిగ్రీ 1 ఉన్న వర్టిసెస్ గ్రాఫ్ G2లో ఎన్ని ఉన్నాయి, వర్టెక్స్ ఏ ఉంది, సి ఉంది, అది ఇక్కడ నోట్ చేసేసాం. తర్వాత ద వర్టిసెస్ ఆఫ్ డిగ్రీ 2 ఎన్ని ఉన్నాయి గ్రాఫ్ G1లో 2 అనే వర్టెక్స్ దగ్గర 3 అనే వర్టెక్స్ దగ్గర డిగ్రీ 2 ఉంది. అలాగే G2లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 వర్టిసెస్ దగ్గర డిగ్రీ 2 ఉంది, ఒకటి B ఒకటి D అన్నమాట. సో B అనే వర్టెక్స్ దగ్గర డిగ్రీ 2 ఉంది, D అనే వర్టెక్స్ దగ్గర డిగ్రీ 2 ఉంది. సో అది ఇక్కడ నోట్ చేసాం. తర్వాత డిఫైన్ ఏ ఫంక్షన్ F ఈజ్ మ్యాపింగ్ V ఆఫ్ G1 టు V ఆఫ్ G2. సో ఈ వర్టిసెస్ ఎలా మ్యాప్ అవుతున్నాయి అనడానికి ఇక్కడ చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చాను. తర్వాత F ఆఫ్ 1 అంటే ఏంటి అంటే 1 ఇమేజ్ ఏంటి, ఎస్ F ఆఫ్ 1 ఈజ్ A, F ఆఫ్ 2 ఈజ్ B. ఇవి ఎలా వచ్చాయో మీకు ఇది చూస్తే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో F ఆఫ్ 1, F ఆఫ్ 2, F ఆఫ్ 3 ఇవి వేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు F is clearly 1 to 1 and on to. By this mapping what we can say, yes, the function which we defined here, that is 1 to 1 and on to. ఒకదానికి ఒక వర్టెక్స్ ఇంకో వర్టెక్స్ తోటే రిలేట్ అయి ఉంది. సో నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే 1, 2 అనేది E ఆఫ్ G1లో ఎడ్జ్ అయితే A, అంటే దీని కరస్పాండింగ్ ఎడ్జ్ ఏమై ఉండాలి, A, B అయి ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి అదే రాసాం. 1, 2 అనేది E ఆఫ్ G1లో ఉంటే F ఆఫ్ 1, F ఆఫ్ 2 ఏమవుతుందమ్మా, F ఆఫ్ 1, F ఆఫ్ 2 అంటే మళ్ళీ మన భాషలో ఏం చెప్పొచ్చు, F ఆఫ్ 1 అంటే A, F ఆఫ్ 2 అంటే B. అదే ఇక్కడ రాసాం, A, B బిలాంగ్స్ టు E ఆఫ్ G2. అంటే 1, 2కి కరస్పాండింగ్ ఎడ్జ్ ఏమవుతుంది, A, B. అలాగే 2, 3 ఎడ్జ్కి కరస్పాండింగ్ ఎడ్జ్ ఏమవుతుంది, B, D. 3, 4 ఎడ్జ్కి కరస్పాండింగ్ ఎడ్జ్ ఏమవుతుంది, D, C. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది 1, 2 కరస్పాండ్స్ టు A, B, 2, 3 కరస్పాండ్స్ టు B, D,
3, 4 కరస్పాండ్స్ టు T, C. సో అదే ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసాం, అంతకుమించి ఏం లేదు. సో ఇవన్నీ కూడా కరస్పాండెన్సీ అంటే ఎఫ్ ప్రిజర్వ్ అడ్జసెన్సీ ఆఫ్ ది వర్టిసెస్. సో ఇక్కడ మనకి అడ్జసెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఇక్కడ వర్టిసెస్ అన్నీ కూడా, కాబట్టి G1 G2 ఆర్ ఐసోమార్ఫిక్ అని చెప్తాము. అలాగే ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ఎగ్జామిన్ G అండ్ H ఫర్ ఐసోమార్ఫిజం. ఇలా అయినా అడగొచ్చు క్వశ్చన్. లేదు అంటే డిటర్మైన్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ ఐసోమార్ఫిక్. అంటే క్వశ్చన్ ఎలా అడిగినా కూడా మనం ఐసోమార్ఫిజం చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ GH అనే 2 గ్రాఫ్స్ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ G అనే గ్రాఫ్కి మనం ఫస్ట్ ఏ గ్రాఫ్స్ ఇచ్చినా కూడా మనం వర్టెక్స్ సెట్ రాసుకోవాలి, ఎడ్జ్ సెట్ రాసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి వర్టిసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఏ నుంచి ఈ వరకు ఉన్నాయి V ఆఫ్ Gలో, V ఆఫ్ Hలో కూడా ఏ నుంచి ఈ వరకు ఉన్నాయి. అలాగే ఎడ్జెస్ చూడండి, ఎడ్జెస్ మనం డినోట్ చేసుకున్నాం, 6 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి. H అనే గ్రాఫ్లో ఎడ్జెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 5 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిందనమాట. నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఆఫ్ G ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఆఫ్ H 5 ఉన్నాయి, కానీ ఎడ్జ్లు మాత్రం 2 గ్రాఫ్లలో డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. కాబట్టి సిన్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఇన్ G ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఇన్ H, సో దే ఆర్ నాట్ ఐసోమార్ఫిక్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషనే ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ ఐసో. సో ఇక్కడ చూడండి, హియర్ యూ సీ హియర్ షో దట్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ నాట్ ఐసోమార్ఫిక్ అంటాడు, లేదంటే చెక్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ ఐసోమార్ఫిక్ ఆర్ నాట్. సో మనం ఇక్కడ చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ 2 గ్రాఫ్స్ ఇచ్చాడు, G1 G2. సో ఇక్కడ మనం వర్టెక్స్ సెట్ ఆఫ్ G1 వేసాము, ఎడ్జ్ సెట్ వేసుకున్నాము. నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ G1లో ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఎడ్జ్లు ఉన్నాయి నోట్ చేసుకున్నాం. అలాగే గ్రాఫ్ G2కి కూడా వర్టిసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎడ్జ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి నోట్ చేసుకున్నాం. సో ఇవి సేమ్ G1 G2లో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఉన్నాయి, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వర్టిసెస్ సేమ్ ఉన్నాయి, ఎన్ని 6 వర్టిసెస్ ఉన్నాయి 2 గ్రాఫ్స్లలో. ఎడ్జెస్ కూడా 5 ఉన్నాయి, బోత్ ఆర్ సేమ్. సో అంతవరకు బాగానే ఉంది. ఇక్కడ ఐసోమార్ఫిక్ కాదు అని ప్రూవ్ చేస్తున్నాము అంటే ఏ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది అదే చెప్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ బట్ ద గ్రాఫ్ G1 G2 ఆర్ నాట్ ఐసోమార్ఫిక్. ఎందుకు అంటే ద వర్టెక్స్ X ఆఫ్ డిగ్రీ 3 ఇన్ G1 మస్ట్ కరస్పాండ్స్ టు ద వర్టెక్స్ Y ఇన్ G2. ఏమంటున్నాడంటే X అనే వర్టెక్స్ అంటే గ్రాఫ్ G1లో X అనే వర్టెక్స్ డిగ్రీ 3 ఉంది. సో ఇది మళ్ళీ డిగ్రీ 3 ఉన్న వర్టెక్స్ తోటే మ్యాప్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ Xకి డిగ్రీ 3 ఉన్నట్టు ఈ గ్రాఫ్ G2లో ఏ వర్టెక్స్ దగ్గర డిగ్రీ 3 ఉంది అంటే Y దగ్గర మాత్రమే డిగ్రీ 3 ఉంది. కాబట్టి X దేంతో మ్యాప్ అవ్వాలి, Y తోటే మ్యాప్ అవ్వాలి. దీనికి ఇంకో ఆప్షన్ లేదు. డిగ్రీ 3 ఉన్న వర్టెసెస్ G2లో ఇంకే ఏది లేదు, Y ఒకటే ఉంది. సో X అనేది Y తోటే మ్యాప్ అవ్వాలి. అయితే ఇక్కడ X పక్కన అడ్జసెంట్గా 2 ఐసోలేటెడ్ వర్టిసెస్ ఉన్నాయి, పెండెంట్ వర్టిసెస్ ఉన్నాయి. కానీ Y అనే వర్టెక్స్కి ఒకే ఒక పెండెంట్ వర్టెక్స్ ఉంది. అంటే మన కండిషన్ ప్రకారం ఐసోమార్ఫిక్ అవ్వాలి అంటే ఎఫ్ మస్ట్ ప్రిజర్వ్ ద అడ్జసెన్సీ రిలేషన్ అనమాట. సో మనకి ఇక్కడ ఈ వర్టెక్స్కి 2 పెండెంట్ వర్టిసెస్ అడ్జసెన్స్గా ఉంటే వైకి మాత్రం ఒకటే పెండెంట్ వర్టెక్స్ అడ్జసెంట్గా ఉంది, కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ఇక్కడ మనం. The vertex X of degree 3 in G1 must correspond to vertex Y in G2. There is only one pendant vertex W adjacent to the vertex Y in G2, where there are 2 pendant vertices U and V adjacent to the vertex X in G1. అదే చెప్తున్నాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఓన్లీ 1 పెండెంట్ వర్టెక్స్ ఉంది W, ఓన్లీ 1 పెండెంట్ వర్టెక్స్ W ఉంది. దేనికి, వైకి అడ్జసెంట్గా W అనే ఒకే ఒక పెండెంట్ వర్టెక్స్ ఉంది గ్రాఫ్ G2లో. కానీ గ్రాఫ్ G1లో Xకి 2 పెండెంట్ వర్టిసెస్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాము. సో ద ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ అడ్జసెన్సీ ఆఫ్ వర్టెక్స్ ఈజ్ నాట్ మెయింటైన్డ్. సో ఇక్కడ అడ్జసెన్సీ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి, అంటే ఎక్స్ పక్కన ఏవైతే అడ్జసెంట్గా ఉన్నాయో డిగ్రీస్, వై పక్కన కూడా అలాగే 1 డిగ్రీ, అంటే ఇది డిగ్రీ 1 ఇది డిగ్రీ 1, అందుకే కదా వీటిని పెండెంట్ అంటున్నాం. సో ఎక్స్కి 2 పెండెంట్ వర్టిసెస్ అడ్జసెంట్గా ఉన్నాయి, వైకి మాత్రం ఒకే పెండెంట్ వర్టెక్స్ ఉంది. సో ఇది ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది. ద ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ అడ్జసెన్సీ ఆఫ్ వర్టెక్స్ ఈజ్ నాట్ మెయింటైన్డ్. సో G1 G2 ఆర్ నాట్ ఐసోమార్ఫిక్ గ్రాఫ్స్.
సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. డిటర్మైన్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ ఐసోమార్ఫిక్. సో ఇక్కడ G1 G2 2 గ్రాఫ్స్ ఇచ్చారు. సేమ్ మనకు తెలుసు కదా, వర్టెక్స్ సెట్ ఆఫ్ G1 వేసాము, మొత్తం 8 వర్టిసెస్ ఉన్నాయి. G2 అనే గ్రాఫ్లో కూడా వర్టిసెస్ వేసుకున్నాము, 8 ఉన్నాయి. ఎడ్జ్ సెట్ వేయకుండా జస్ట్ వీ హ్యావ్ కౌంటెడ్ అనమాట, అన్ని కౌంట్ చేసాము ఎన్ని ఎడ్జ్లు ఉన్నాయో, కౌంట్ చేసి 10 వేసాము. ఇక్కడ కూడా కౌంట్ చేసి వేసాము. సో మొత్తానికి వర్టెక్స్ సెట్ 2 గ్రాఫ్లలో, ఎడ్జ్ సెట్ 2 గ్రాఫ్లలో సేమ్ ఉన్నాయి, అక్కడి వరకు నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ మినిమం డిగ్రీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందంటే డిగ్రీ 2 అనమాట. మినిమం డిగ్రీ 2 అనమాట. డిగ్రీ 1 ఉన్న వర్టిసెస్ ఏం లేవు 2 గ్రాఫ్లలో. సో డిగ్రీ 2 అంటే డిగ్రీ 2 వర్టిసెస్ G1 అనే గ్రాఫ్లో ఎక్కడెక్కడ డిగ్రీ 2 ఉన్నాయి, ఏ వర్టిసెస్ దగ్గర డిగ్రీ 2 ఉన్నాయో నోట్ చేసామన్నమాట. సో ఏ వర్టిసెస్ దగ్గర డిగ్రీ 2 ఉన్నాయి, మొత్తం 4 వర్టిసెస్ దగ్గర డిగ్రీ 2 ఉన్నాయి. V1, V3, V5, V7. సో అవి ఇక్కడ నోట్ చేసాం. అలాగే గ్రాఫ్ G2లో కూడా ఏ వర్టిసెస్ దగ్గర డిగ్రీ 2 ఉందో నోట్ చేసాం. మొత్తం 4 వర్టిసెస్ దగ్గర డిగ్రీ 2 ఉన్నాయి. అలాగే నెక్స్ట్ డిగ్రీ 3 వర్టిసెస్ అంటే డిగ్రీ 3 ఉన్న వర్టిసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి గ్రాఫ్ G1లో, మొత్తం 4 ఉన్నాయి. ఏ వర్టిసెస్ దగ్గర ఉన్నాయో నోట్ చేసాం. అలాగే డిగ్రీ 3 ఉన్న వర్టిసెస్ గ్రాఫ్ G2లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి. అవి ఏ వర్టిసెస్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, V1 డాష్, V4 డాష్, V5 డాష్ అండ్ V8 డాష్, మొత్తం 4 ఉన్నాయి. సో ఇవి కూడా మనకి డిగ్రీ 2, డిగ్రీ 3 ఉన్న వర్టిసెస్ 2 గ్రాఫ్లలో కూడా సేమ్ ఉన్నాయి, అంతవరకు బాగానే ఉంది. తర్వాత నౌ కన్సిడర్ ఇక్కడ డిగ్రీ ఆఫ్ V1 గ్రాఫ్ G1లో V1 అనే వర్టెక్స్ చూడండి ఒకసారి. V1 అనే వర్టెక్స్ డిగ్రీ ఎంత ఉంది, 2 ఉంది. అయితే ఇది దేంతో మ్యాప్ అవ్వాలి, దేంతో మ్యాప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, డిగ్రీ 2 ఉంది, V1కి డిగ్రీ 2 ఉంది కాబట్టి సో మళ్ళీ డిగ్రీ 2 ఉన్న వర్టిసెస్ తోటే మ్యాప్ అవ్వాలి. అంటే V2 డాష్తో అన్నా, V3 డాష్ అన్నా, V6 ఆర్ V7. అంటే ఈ డిగ్రీ 2 ఉన్న వర్టిసెస్ తోటి ఎక్కడైనా మ్యాప్ అవ్వచ్చు. మొత్తం ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇదే ఇచ్చాము. V1 మస్ట్ కరస్పాండ్ టు ఐదర్ V2 డాష్, V3, V6 డాష్, V7. అంటే ఈ 4 వర్టిసెస్లో దేంతో అయినా V1 అనేది మ్యాప్ అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే వీటన్నిటికీ డిగ్రీ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి. కానీ ఒక్కదానితోటే మ్యాప్ అవ్వాలి. మనం ఏం తీసుకున్నాము, ఓకే మ్యాపింగ్ ఓకే వదిలేయండి, దీస్ ఆర్ పాసిబిలిటీస్ అనమాట. V1 దేంతో మ్యాప్ అవ్వచ్చో చెప్పాము. అయితే సిన్స్ దీస్ ఆర్ ద వర్టిసెస్ ఆఫ్ డిగ్రీ 2 ఇన్ G2, అదే చెప్తున్నాం అనమాట. ఈ 4 వర్టిసెస్ కూడా డిగ్రీ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి గ్రాఫ్ G2లో ఈ V1 అనేది వీటితో వెయిట్తో అయినా మ్యాప్ అవ్వచ్చు. ఓకే, అయితే V2 డాష్, అయితే ఇక్కడ చిన్న అబ్జర్వేషన్, V2 డాష్ అనేది V3 డాష్కి అడ్జసెంట్ ఉంది. అంటే V2 డాష్కి అడ్జసెంట్గా ఏవేవి ఉన్నాయి, V1 డాష్ ఉంది, V3 డాష్ ఉంది. ఓకేనా. సో ఈ V2 డాష్ పక్కన ఉన్న వర్టిసెస్, అడ్జసెన్సీ వర్టిసెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో, ఒక వర్టెక్స్కి ఏమో డిగ్రీ 3 ఉంది, ఒక వర్టెక్స్కి ఏమో డిగ్రీ 2 ఉంది. ఓకేనా. అలాగే V6 డాష్ తీసుకోండి, దీని పక్కన ఉన్న వర్టిసెస్ ఒకటేమో డిగ్రీ 2 ఉంది, ఒకటేమో డిగ్రీ 3 ఉంది. ఓకే. సో అలాగే V2 డాష్ దీనికి అబ్జర్వ్ చేసినా అలాగే ఉంటుంది, ఒకటేమో డిగ్రీ 2, ఒకటేమో డిగ్రీ 3. బట్ V1 పక్కనున్న వర్టిసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, V2కి డిగ్రీ 3 ఉంది, V4కి డిగ్రీ 3 ఉంది. అంటే V1 దేంతో అయితే మ్యాప్ అవ్వాలో, అంటే V1 డాష్ V2 డాష్తో మ్యాప్ అవుతుంది అనుకుంటే, V1 పక్కనున్న అడ్జసెన్సీ వర్టిసెస్ డిగ్రీ 3 ఉంది. బట్ V2 డాష్ పక్కనున్న వర్టిసెస్, అడ్జసెన్సీ వర్టిసెస్కి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి డిగ్రీ ఒకటి 2 ఉంది, ఒకటి 3 ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి అడ్జసెన్సీ మెయింటైన్ అవ్వట్లేదు, అర్థమైందా. సో V1 డాష్ పక్కనున్న వర్టిసెస్ డిగ్రీ 3 ఉన్నప్పుడు V2 డాష్ పక్కనున్న వర్టిసెస్ కూడా డిగ్రీ 3 ఉండాలి. సో ఒకదానికి 2 ఉంది, ఒకదానికి 3 ఉంది. సో ఇట్ ఫెయిల్స్. అందుకని మనం ఇక్కడ అదే చెప్పామన్నమాట, V2 డాష్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ టు V3 డాష్ అండ్ V1 డాష్ ఇన్ G2. ఓకేనా. V2 డాష్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ టు V3 డాష్ అండ్ V1 డాష్ ఇన్ G2, వేర్ డిగ్రీ ఆఫ్ V3 డాష్ V1 డాష్ ఇచ్చేసాము ఇక్కడ. అలాగే V6 డాష్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ టు V7 డాష్ V5 డాష్ ఇన్ G2. V7 డాష్ డిగ్రీ ఏంటి, V5 డాష్ డిగ్రీ ఏంటి ఇచ్చాము. అయితే ఇక్కడ బట్ V1 ఈజ్ అడ్జసెంట్ టు ద వర్టిసెస్ V2, V4, వాటి డిగ్రీస్ ఏంటి 3 అనమాట.
2 degrees 3 3 ఉన్నాయి. బట్ వీటి డిగ్రీస్ ఏంటి 1 2 1 3 ఉన్నాయి. కాబట్టి దే ఆర్ నాట్, అంటే ద ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ అడ్జసెన్సీ ఆఫ్ ది వర్టిసెస్ ఈజ్ నాట్ మెయింటైన్డ్. సో దే ఆర్ నాట్ ఐసోమార్ఫిక్.